Θα δώσω το λόγο τώρα στην Μπασέ Κότς από την Τουρκία, η οποία θα μας ενημερώσει, θα πει 2 λόγια για την κατάσταση στη χώρα της και επίσης θα μας ενημερώσει για την προετοιμασία του φόρουμ που θα γίνει στην Ισταμπούλ το 2010. Basak Koç from Turkey will inform us about the situation of the women in her country and also about the social forum in Istanbul in 2010 July. Thank you for your invitation, and I'm very happy to see women activists all over the world and be the part of the World March of Women. As she told, I want to talk about 3 topics, which are militarization and peace, the trial of arrested women, trade unionist women, and the European Social Forum 2010. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι χαρούμενη και ευτυχής που είμαι ανάμεσά σας. 3 είναι τα θέματά μου. Το ένα είναι η ειρήνη και αφοπλισμός. Το δεύτερο είναι η δίκη των συνδικαλιστριών γυναικών, η επικείμενη δίκη στη Σμύρνη. Και το τρίτο είναι, και το τρίτο είναι το κοινωνικό φόρουμ 2010. Yes, my first topic. Women are not only the victims of war and militarization, but also subject of peace building process. Οι γυναίκες δεν είναι μόνο αντικείμενο των πολεμικών δραστηριοτήτων, είναι επίσης υποκείμενο της οικοδόμησης της ειρήνης. In struggling for peace, we demand equal participation of women in conflict prevention, peace building and keeping, post-conflict construction processes. Στον αγώνα μας για την ειρήνη απαιτούμε συμμετοχή των γυναικών ισότιμη σε όλες τις διαδικασίες και τις διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και για την οικοδόμηση της ειρήνης. The World March of Women has declared to the character of humanity equality, freedom, justice, solidarity and peace. Στη χάρτα των γυναικών για την ανθρωπότητα της παγκόσμιας πορείας αναφέρουμε ότι ζητούμε και επιδιώκουμε την ελευθερία, την δικαιοσύνη, την ειρήνη, την ισότητα και Okay, I don't know. We struggle not only for peace but also for demilitarization because the militarism takes manhood. Ο αγώνας μας δεν είναι μόνο για την ειρήνη, αλλά είναι και για την αποστρατικοποίηση, γιατί η στρατιωτικοποίηση έχει πολλά πρόσωπα. Regarding human and political rights in Turkey, we demand rights for both Turkish and Kurdish people. Αναφορικά με τα δικαιώματα των γυναικών στην Τουρκία, ζητούμε τα δικαιώματα και για τις Τούρκισσες και για τις Κούρδισσες γυναίκες. Kurdish women not only sharing their sufferings, but also struggling for peace and seeking freedom. Οι Κούρδισσες αγωνίζονται ενάντια στις ανισότητες, αλλά επίσης αγωνίζονται για την ειρήνη και την ελευθερία. So we are expecting peace and equal opportunity and non-violence in Turkey. Αναζητούμε ειρήνη, ίσες ευκαιρίες και μη βία στην Τουρκία. And my second topic will be freedom arrested activities. As you know, trade unionist women from Confederation of Public Employees Trade Unions, who are also the World March of Women activists, were arrested last summer together with a group of trade unionists. Τώρα για τις φυλακισμένες γυναίκες οι οποίες θα δικαστούν, συνελήφθησαν στις 28 Μαΐου 34 συνδικαλιστές, κυρίως συνδικαλίστριες, οι οποίες είναι από το δημόσιο τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά είναι και στην παγκόσμια πορεία γυναικών. As the World March of Women, we try to show an international solidarity. Sisters in Brazil and South Africa organized some protests in front of the Turkish embassies. Some sisters from World March of Women, such as Wilmina Trout from International Committee, Sisivovi from Greece, wanted to visit them in prison when they came Turkey in different times and applied to the Minister of Justice
for permission, but they were not allowed to visit our sisters there. Έχουν γίνει δραστηριότητες αλληλεγγύης όπως στην South Africa και στη Βραζιλία, αλλά επίσης προσπαθήσαμε εγώ και κάποιοι άλλοι φίλοι από την Παγκόσμια Πορεία να δούμε τις συνδικαλίστριες που είναι στη Σμύρνη, στη φυλακή της Σμύρνης, κλεισμένες εδώ από τότε, και δεν μας επιτρέπει, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν μας επέτρεψε. Trade unionist women are now waiting any kind of solidarity. European Initiative Solidarity, Women's Solidarity. Οι συνδικαλίστριες που είναι φυλακοί ζητούν κάθε είδους αλληλεγγύης, αλλά επίσης γυναικεία αλληλεγγύη. To monitoring the trial in Izmir, some World March of Women members are going to come. Also, sisters from Greece are trying to organize a massive participation for the first hearing of the trial, which is ensured on 19-20 November 2009 in Izmir. Στις 19 και 20 Νοεμβρίου είναι η δίκη στη Σμύρνη. Εμείς προσπαθούμε να οργανώσουμε κάποια επιτροπή για να κάνουμε μια δυνατή παρουσία εκεί εμείς από το ελληνικό δίκτυο. Αλλά επίσης από την Παγκόσμια Πορεία γενικότερα υπάρχει ένα ενδιαφέρον και πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δραστηριότητα αλληλεγγύης. Now 25 trade unionist women are imprisoned and it's important to have massive participation during the trial of the arrested women. 25 είναι ακόμη στη φυλακή από τις 34 που είχαν αρχικά συλληφθεί. 25 γυναίκες είναι στη φυλακή και πρέπει τις ημέρες της δίκης να έχουμε μαζικές κινητοποιήσεις υπέρ αυτών για την αλληλεγγύη. Also, it's most important to put pressure on the Turkish government to organize protest action in European countries. We will talk about the way of solidarity in our meetings. Είναι πολύ σημαντικό να πιέσουμε την τουρκική κυβέρνηση με την αλληλεγγύη μας στις διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και θα μιλήσουμε γι' αυτό στις επόμενες 2 μέρες. And my last topic will be the European Social Forum 2010. For many years we are together monitoring the World Social Forum and the European Social Forum, which are the meeting points for building another world against war, social injustice, discrimination, racism, oppression and destruction for nature. Εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει το Κοινωνικό Φόρουμ, το οποίο κάνει τις συναντήσεις του. Το 2010 θα είναι στην Ισταμπούλ. Οι στόχοι του είναι ενάντια στον πόλεμο, για την κοινωνική δικαιοσύνη, ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος και για την ισότητα. Political actors of the Social Forum of Turkey, which are trade unions, profession chambers, political organization, democratic mass organization and social movements, we are preparing to host the European Social Forum to be organized in Istanbul in July 2010. Στην Επιτροπή η οποία ετοιμάζει το φόρουμ είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις, γυναικείες οργανώσεις και άλλες κοινωνικές οργανώσεις και δουλεύουν για το φόρουμ που είναι τον Ιούλιο του 2010. We believe that the European Social Forum in Istanbul is an important opportunity for social movements which are active in Turkey in order to meet with their corresponding organization at the international level and to share their experiences. Το κοινωνικό φόρουμ που γίνεται στην Τουρκία είναι σημαντικό για τα κοινωνικά κινήματα στην Τουρκία, γιατί θα μπορούν έτσι να συναντηθούν με τα αντίστοιχα κινήματα που είναι στην Ευρώπη και να κάνουν κοινές εκδηλώσεις και κατανόηση. This forum is also so important because capitalism crisis affected Europe and all over the world and it will get worse. Επίσης είναι σημαντικό γιατί η καπιταλιστική κρίση που επιδρά στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο θα χειροτερέψει. So, international solidarity is more important than before. Η διεθνής αλληλεγγύη είναι πιο σημαντική από ό,τι στο παρελθόν. We are going to coordinate our 2010 actions with the European Social Forum by organizing women meetings, workshops and a women assembly. Θα συντονίσουμε τις προσπάθειές μας για το φόρουμ του 2010 με το να οργανώσουμε γυναικεία σεμινάρια και συναντήσεις και επίσης ένα assembly των γυναικών, μια συνέλευση των γυναικών κατά τη διάρκεια του κοινωνικού φόρουμ. We expect many people come to Istanbul, Turkey and increase the solidarity. Thank you very much. Ελπίζουμε
έρθει πολλοί κόσμος στην Τουρκία στο κοινωνικό φόρουμ να αυξήσουμε την αλληλεγγύη.